प्रमाण सभा आज दौरान कोली रामचंद्र को रामचंद्र खुशी खाऊं किंतु लक्ष्मण से बस रागुंट जे कौन श्रमणा तू जानी तो क्या दौचु अरे सी भगवान किंतु रामचंद्र जानी तार त्यागर मूल्य कौन से जीवन को भल पाई से जीवन जाक जो त्याग कर श्रमणा तार मूल्य तांको श्रेष्ठ आउ निरा पूरा से अनन्य थिला जो तुम्हें रामचंद्र खुशी आत्मविभोर होकर श्रमणार अईटा खाऊले यह हूँ त्याग कारण यही त्याग द्वारा यही श्रमणार ये भल पाइबा द्वारा ये जीव प्रति जो भल पाइबा द्वारा से ही रामचंद्र को जो चरणामृत पाइबा ब्रह्मा शिव ये 33 कोटी देवादेवी जे भ्रमण करुँच जे दुखे अच्छा किंतु सेठी जे लक्ष्मण देखुं अरे साधारण गोटे सबरी यहाँ प्रभु खाऊँ ना तो यह था केवल श्रमणार जीव प्रति भल पाइबा तार त्यागर मूल्य यही हूँ जीवन से रामचंद्र खुशी होकर प्रति एते एते तार भाव को से एमती खाऊले एमती नौले हे श्रवण तुम श्रेष्ठ तुम त्यागरे पूर्ण तुम्हें केमती त्याग कर जीवन मूल्य को तुम केमी बुझीच ना तार थिला ज्ञान ना ता भीतर किसी थिला गारिमा तार किसी न थाई साधारण गोटे नीच कूल जन्म होकर से केड़े बड़ शिक्षा आमको देती तेणु आम तो साधारण मनीष आम कहीं सब शिखिपारानी आउ दिन आम कहीं रामचंद्र को खुशी करें आम त्याग द्वारा आम भल पाइबा द्वारा तेणु जीव प्रति दया जीव प्रति भल पाइबा अन्य मान प्रति जो भल पाइबा बांटा यह हूँ जीवन निश्चित श्रेष्ठ। जय श्री राम नमस्कार सांग माने आज मो सहित अच्छा पदार भाई ठू आज किसी शिखा जीवन मूल्यबोध कौन मनीष जीवन परी समस्त जीवन सबु पशुपक्षी कीटपतंग प्रत्येक जीवन का मनीष जीवन सहित सामान कि मनीष जीवन समस्त जीवन ठारू मनीष जीवन मूल्यबोध अधिक से विषय नहीं आलोचना करेंगे पदार भाई मो सहित अच्छा भिडटी शेष पर्यंत देखु मनीषर मूल्यबोध बुझंतु। जगन्नाथ रथी धन्यवाद जहाँ आज गोटे भल टपिकटा मत मिली मनीष जीवन बा समस्त आकिट ब्रह्मांड पशुजंतु ठू नहीं समस्त जीवन मूल्यबोध कौन से आमको शिखाए जीवन आमर केमती हवा दरकार केमी मनीष अन्य मानक भल पाइब आ भल पाइले कौन मिले त्याटू से कौन शिखब ता जीवन कहीं मनीष जीवन दुर्लभ जन्म दुर्लभ जीवन यहाँ कहीं ता भी आम शिखिपर ये कथारू ये तो पुराण वर्णित कथा बहुत वर्ष पूर्वे जहाँ पुरातन पुराण वर्णित कथा कथित अच्छा जेदिन समय थिला शबर राजा गोटे बनर शबर मुखिया शबर झील ना हूँ श्रमणा शबर तो श्रमणा शबरी बहुत अयस पढ़ी से सखी मान सहित प्रातः जाती बुलवाई सब से जेहेतु शबरी राजा मूल्यबोध अधिक थिला से जीवन को केमती बुझी ता दिन से प्रमाण देइचंती आ से जीवन केमती बदल तार प्रमाण यही विषय वस्तुर मूल कारण आ मूल शिक्षा आमको मिल तो कथा एमती थिला जे श्रमणा जो बड़ हुंती विवाह प्रस्ताव आसला उपयुक्त बयस से उपनीत जेहेतु सबरी राजा झील से विवाह अनेक व्यवस्था होता से दिन से विवाह समय तांकर सखी मान सहित बाहर जाकर प्रातः भ्रमण था बुलू था से हठात देखिले कुटीर टू किसी दूर में गोटे प्राचीर कराई से प्राचीर भितर किसी जीव मैंने अच्छा कोलाहल अच्छी से देखिले मृग मैंने पुलिया मृग से हठात बुलवा भितर देखी पचारि सखी मानू जे सखी ये मृग मैंने कहीं बंधाई कौन पाई एत मृग मान को ये बंदी कर कहीं रखाई से मैंने कहले कौन राणी राजकुमारी आप कौन जानी ना कि आप जो बहुत होता बरजात्री मानक आप्यायत तांको भोजन दिज्व बोली से बंदी कराई एत गुड़े मृग मान जंगल धरा रखाई केवल आपण बहुत लगे बरजात्री मान संतुष्ट करने भोजन तो से देखी जीवन मूल्यटा से क्षणक भितर
ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇ ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଏତେ ଭାବପ୍ରଣତା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ଆପାତତଃ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ଜୀବନ କେମିତିକା। ମୋର ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିବେ, ତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏତେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶ୍ରମଣା ସେପରି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବୁଝିକିରି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିତିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ଭିତରେ ବିବାହର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ସେ ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲିକି। ସେ ବରଂ ପଶୁଜନ୍ତୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେମିତି ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛି। ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ପରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଶ୍ରମଣା ସବୁରେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର ୟାର ଉପାୟ ମୋ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କହିକିରି ମୁଁ ରାଜକୁମାର ଶବର ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କୁ କହିକିରି ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିଜକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏଇଠି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି କିଛି ମୋର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାର ଅଛି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ କି ନା, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ। ନିରୀହ ମୃଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦୀ ପାଚେରୀର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଥିଲେ ମୃଗମାନଙ୍କୁ, ସେ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲିକି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରକୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଳାଳ ହୋଇକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭାବିଲେ, ତ କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ମୋର ଫେରିଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ରହିଲାନି। ଆଉ ତ ଜୀବନ ପୁଣି କାଳେ ମୁଁ ବିବାହ ହେଲେ ବାବା ପୁଣି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ତ ସେ ଜୀବନଟାକୁ, ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ସେ ସେଦିନ ଗୃହତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ରାତିରେ ଯାଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଠଟାଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେଠି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରମଣା ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ବା ମୁଁ ମୋ କଥା କାଳେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ଧରି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଡରିକିରି କାହାକୁ ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ, କାହା ସହିତ ଭେଟ ନ ହେଇକିରି ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ସେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନର କିଛି ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ଆଉ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଦୟା ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି? ସେ ଦେଖିଲେ ନା, ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସେବାରେ ବିତେଇବି। ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି। ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ରଖନ୍ତି। ସେଠି ରଖିକିରି ସେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା ଜାଗାକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଏକା ରହନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ସେବା କରୁ କରୁ ଜୀବନର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଛି। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଜନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏ କାମ କରୁଛି କିଏ? ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏ କାମ କରୁଛି କିଏ? ତ ସେ ଦିନେ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରମଣା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଘରେ କହିବେନି। ତ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ିଲ, ସେ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମବିଭ୍ରତା ହେଇଗଲେ ଯେ କେହି ବି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ, କାହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଦୟା, ତ ଇଏ ତ ନିହାତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାଷା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା, ନୀତି, ସଂସ୍କାର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନର
ଗତି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରମଣାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯଦି ଏଇ କାମ କରିଛ ଜୀବ ପ୍ରତି ତୁମର ଏତେ ଦୟା ଅଛି ମାନେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କର। ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ରାମ ସେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ରାମଙ୍କର, ରାମ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ ତୁମେ ଶ୍ରମଣା। ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ, ତୁମ ଜୀବନଯାପନ କର, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୀବନର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ମଣିଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଠି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବୁଝିକିରି ସେଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ। ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି। ଶ୍ରମଣା ଦିନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଶ୍ରମଣା ସବୁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସେଠି କଣ୍ଠି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଯାହା ଆମେ କହୁ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଶବରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁଦିନ ଯାଇକରି ବଣରେ ଫଳମୂଳ ଆଣନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ କେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଳେ ଆସିଯିବେ କି। ସେଇ ତ୍ୟାଗରେ ସେ ସବୁଦିନ ଫଳ ଗୁଡ଼ାଇକି ଆଣିକି ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡେଲି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବା ବାଟଟା ସଫଳ ହୋଇନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ଜୀବନ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କର ବିତିଛି। ଏମିତିକରି ଦିନେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଅବସ୍ଥା। ନିଜର କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଏକା ଏକା ବସି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବେ। ସେ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର କାୟମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପ୍ରତି। ସବୁ ଜୀବମାନେ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଆତ୍ମା। ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାନେ ତା ନିଜ ଭିତରର ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିପାରିବ, ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କରିପାରିବ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇକରି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ଯଦି ଭାବେ କିଏ, ତାହେଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରଳପଣ ତା ଭିତରେ ବଢ଼େ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତ ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଶବରୀ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶବରୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରମଣା। ସେଦିନେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେୟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଆସିଲେ ବଣକୁ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ଶ୍ରମଣା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ସେ କିଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଆତ୍ମବିଭରତା ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଭାବ ଆସିଥିବ। ସେ କେତେ ଆତ୍ମବିଭରରେ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ସେଦିନ ବି ଆଣିକରି ତୋଳିକିରି ଥୋଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ପରିକା ଗୋଟିଏ ଫଳର ଯେଉଁ ପଚା ଫଳ ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରିକା ସେ ଫଳ କରିଥିଲା। ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିକିରି ତୋଳିକିରି ଆଣେ, ରଖେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସେ ସଫଳ ହେଲା ଦିନେ। କେବଳ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ ଯେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କିଛି ନୀତି ଥାଉ ନଥାଉ, ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ ନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ। କାରଣ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେ ଆକିଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଶ୍ରେୟ। ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜି ପୂଜା କରୁଛେ, ସିଏ ବି ଆସିକରି ନିଜ ପାଖରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା, ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ରାସ୍ତାରେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ସେ କରାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ସେଇଆ ହେଇଛି ଶବରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ମନ ଭରିକିରି ଫଳ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା କେବଳ କେତେଟା ନିରୀହ ରୋଗମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଜୀବନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, କାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲେ, ସେ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ମଣିଷର, ତା ଆମକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର କଥା ଅଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜୀବନ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ନିଜଠୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ାଏ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଲାଭ କରେ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ବି ଦିନେ ଶ୍ରମଣ ଶବରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବେ, ସିଏ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଫଳ ଅଇଁଠା କୋଳି ହେଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗଟା ସେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ସେ ବି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ କେତେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଛେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ ସପରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଖିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମଣିଷର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ସିଏ ତା ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଅନ୍ୟ ଜୀବଠୁ। ତା ଜୀବନଟା ରତି ତମେ ପଚାରିଛ ଯେ ଏଇଠି ମଣିଷ ଜୀବନ ଅନ୍ୟଠୁ ଦୁର୍ଲଭ କି ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ସେ ସବୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ବୁଝିବ ବୋଲି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଆପଣାର କରିପାରିବ। ସେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ନିଜର କରିକିରି ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। ଏଇଠି ସେ ନୀତି ତିଆରି କରିପାରିବ, ଏଇଠି ସେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି ତାର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନ ବୁଝିଛି ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା ପୁରା ଏ ଜୀବନ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି, ସେ ପ୍ରେମରେ ଯେ ଡୁବିଛି, ସେ ତାକୁ ପାଇଛି ଆଉ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।